जय जगन्नाथ। समस्त को पुणी थे आम ई मिलन स्टडी पॉइंट को स्वागत। देखंतु आमे पूर्व वीडियो रे आमे माने रूढ़ी विषय रे आलोचना करथिले, जहा कि रूढ़ी चैप्टर कंप्लीट हो जायछि। जदि कहार कोनोसी रूढ़ी विषय रे डाउट थाए ताले एतले हमर व्याकरण विभाग कंप्लीट हो जिवो, सेते बेले आमे पुनर्बार आउ थरे रिपीट करे नबा। ता भितरे आपण मानकर इंग्लिश ग्रामर जाकि +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स सेकेंड पिलांकर जहा अछि काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, तो किछि इंग्लिश ग्रामर मध्य डिस्कशन हबो। से बाबद रे हमर विश्व सारा अछंती, ताको आपण मानन पखरे पूरा कंप्लीट सुंदर भाबर सजई कहिबे। तो एबे आसंतु देखिबा हमारा एकपदीकरण। ठीक अच्छी, देखिना एकपदीकरण कहले हमें कौन बुझे जे समस्ते ये जो शब्दटी अच्छी एकपदीकरण अर्थात कथारू किछि हमें अनुमान करुचे जे किछि बोध हुए बहुत गुड़िए शब्दपुंज अच्छी जार समष्टि को एकत्रीकरण करी गोटे भावार्थ बुझे समान भावार्थ आसुथिबो, जाकि गोटे शब्द रे ता पूर्ण हेतुबो। अनेक गुड़िए शब्दपुंजर भावार्थ जहाँ गोटे शब्द यदि ताकू कौन डिस्क्रिप्शन करि पारिला ताल ताकू कौन कहछि एकपदीकरण। बुझि पाले? एबा सुन देखिबा कौन होछि एकपदीकरण। जे हमर शब्द ज्ञानर ओ व्यवहारर जदि किछि दुर्बलता थाए, जदि आम मानकर शब्द ज्ञान ओ व्यवहारर किछि दुर्बलता थाए ताले आमे कौन करथाउ ना बहु कौनसी निर्दिष्ट गोटे विषय वस्तु को आमे लंबा करी कहि थाउ। बुझि पारले? देखंतु जदि आमे गोटे 4-5टी शब्द को व्यवहार करी गोटे निर्दिष्ट अर्थ को यदि बुझौछंती ताले सेठी आमे कौन कहबे हमर शब्द ज्ञानर बा व्यवहार किछि दुर्बलता अछि। काहेकि ना आमे तार शॉर्टकट फॉर्मूला बा एकपदीकरण जोटा आमे बर्तमान आज चैप्टर को जाउछे जे आमे ताकू आमे व्यवहार करि पारु नांती, अर्थात हमर दुर्बलता अछि। अनेक समय सहज रे कोन हुए ना सहज रे संक्षेप रे बा सीधा सड़क गोटे शब्द रे एक निर्दिष्ट अर्थ प्रकाश करा जाय पारे। बुझ पाले? अनेक समय कोन सहज रे संक्षेप रे सीधा सड़क भाव रे गोटे शब्द रे एक निर्दिष्ट अर्थ को प्रकाश करिए, माने बहुत गुड़िए कथा को आमे बहुत गुड़िए शब्द को व्यवहार न करी आमे चतुरता सहकारे बा बुद्धि घटई बा हमर व्याकरणर एक सुंदर व्यवस्था अछि जहा कहती एकपदीकरण। ताको आमे उपयोग करी कौन करिबा ना बहुत गुड़िए शब्दपुंजर अर्थ को गोटे शब्द को संपूर्ण भाव प्रकाश करि पारिबो। ए प्रकार सामर्थ्य ज्ञान को विवेचित करे, अर्थात भाव संक्षेपर चमत्कार भावार्थ ग्रहण करी प्रकाशित हुए। बुझिपारे? सुतरां एक शब्द रे प्रकाशित अर्थ एक शब्द रे प्रकाश करिया प्रकरण को कौशल को एकपदीकरण। बुझिपारे? एकाधिक शब्द रे प्रकाशित अर्थ जो अर्थ एकाधिक शब्द को नहीं होइतिबो गठन करा जाइतिबो, जदि ताकू आमे कौशल सहकारे गोटे पदरे बा गोटे शब्द रे से भाषा को से शब्द और अर्थ को जदि परिप्रकाश करिबा ताको कोन कहजिबो एकपदीकरण। बुझि पाले ना? देखंतु जा हम टॉपिक रे अछि जे देखंतु कथा और लेखा को सरस साबलील करिवार पाई कोन अछि व्यवस्था ना संधि समास तद्धित कुदंत प्रत्यय उपसर्ग। बुझिपाले? ये सब शब्दर व्यवहार करा जाए। बुझिपाले? दुई बा ततोधिक शब्द मु आपन कोन कहितली जे दुई बा ततोधिक अनेक शब्दर पुंजर जदि कोनोसी गोटे निर्दिष्ट अर्थ प्रकाश करा जाउथै पारे संख्या परे प्रकाश करिया भी एकपदीकरण। जदि दुई बा ततोधिक शब्द पुंज मिसी गोटे शब्द गोटे अर्थ प्रकाश करुथिबे ताकू जदि आमे कोन करे चतुरता सहकारे व्याकरण एकपदीकरण को व्यवहार करी कोन करिबा ना ताकू गोटे शब्द रे परिप्रकाश करि परिबा, ताकू एकपदीकरण कहा जाय। ठीक अछि, एबे आसन देखिबा जे हमर एकपदीकरण रे कोन सब अछि तो देखिबा। सुनतु आ गोटे कथा कहि रखुछि
ଏକପଦୀକରଣର ଭାଗ ନମ୍ବର 1। ଏକପଦୀକରଣର ଭାଗ ନମ୍ବର 1। ये जो भाग नंबर 1 है मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। मन रखु प्रत्येक जो माने कॉम्पिटिटिव दउछंती जो माने ओटीटी ओ स्टेट दउछंती बीएड दउछंती तो समस्त पे मोस्ट इंपोर्टेंट कोन ये जो 1 नंबर भागटी अछि ये भागटी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखंतु देखिबा निश्चित भाव में टिके लागिबा आपण अडुआ अडुआ लागिबो ये केवल भाग 1 काहे ना ये प्राय ये 1 नंबर जो अछि इच्छा अनुसंधान करिवार इच्छा अपकार करिवार इच्छा प्राय ये सब एग्जाम रे आसे बुझियला। देखन देबे कोन छी देखंतु अनुसंधान करिवार इच्छा देखंतु कोन अछि अनुसंधान अनुसंधान करिवार इच्छा एठी कोन अछि तीनोटी शब्दर व्यवहार करा गला तार उत्तर रे जतबे एकपदीकरण हेले सेठी कोन आसिला अनुसंधिच्छा बुझिबले ना करिवार इच्छा अनुसंधान करिवार इच्छा अनुसंधिच्छा हला। एबे देखंतु अपकार करिवार इच्छा कोन अपचिकित्सा चिकित्सा लिखिबनी चिकित्सा ले कोन जोटा कि हमर रोगी मानकू कोन डाक्टर कोन करंती चिकित्सा करंती से चिकित्सा माने चिकित्सा हबो होला अपचिकित्सा अपकार करिवार इच्छा अपचिकित्सा बुझिबला नहीं ए जस्ट टिके टिके डिफरेंट अछि ए जे संधिच्छा ए चिकित्सा बुझिबला नहीं। देखंतु उपकार करिवार इच्छा जदि अपकार करिवार इच्छा हला अपचिकित्सा ताले उपकार चिकित्सा एठी अ कटि जीव केवल बुझिबला ना जे नास्ति सुयोग अछि अपकार करिवार इच्छा अपचिकित्सा नास्ति सुयोग अछि एठी उपकार करिवार इच्छा कोन एटी अकारटा कटि जीव कोन हबो उपचिकित्सा बुझिबला नहीं। अच्छा देखंतु करिवार इच्छा कोन चिकित्सा करिवार इच्छा चिकित्सा। एबे देखिया जय करिवार इच्छा कोन जिज्ञासा सब जगह रे आपण मानते कंफ्यूज हो जिवे जदी एठी अनुसंधान करिवार इच्छा ला अनुसंधिच्छा अपकार करिवार इच्छा अपचिकित्सा उपकार करिवार इच्छा उपचिकित्सा ताले एठी करिवार इच्छा चिकित्सा जे जय कर इच्छा का चिकित्सा ना जिज्ञासा बुझिबले ठीक है। आपण मानगु ये जो अछि 20-25 शब्द अछि आपण मानकर एकपदीकरण रे टिके आपनकु अडुआ अडुआ लागिवो किंतु जदी आपण माने मोस्ट गोटे खंतु गोटे हमर जने थिले मोटिवेटर थिले से कहती जे जदि आपणकर जीवन शैली रे गोटे काम को जदि आपण कंटिन्यूअस ना 21 दिन करूछंती बुझिबलन ना। देखो प्राय देखिथिबे बहुत हमर सनातन धर्मर बा ओडिया परंपरा बहुत अछि 21 दिन गोटे होची कोन जे शुभ दिन 21 दिन 21 हुए 21 दिन रे मानसिक पूर्ण दिन थांते कि देखंतु किंतु आ पछरे किछि ना किछि रीजन अछि तमे से विषय जाने कथा देखंतु जदि आपण माने गोटिए काम को कंटिन्यूअसली आपण 21 डेज कंप्लीट करूछंती ताले आपणकर जीवन शैली भितर कंप्लीट सेटा सेमति ऑटोमेटिक चलीबो आपण अडुआ लागियन ऑटोमेटिक आपण देखंतु आपण माने प्रत्येक दिन भोर 4टा बेला उठिबा किछि दिन कंटिन्यूअस दे आपण अलार्म दे उठंतु नेक्स्ट देखिबे नेक्स्ट आपण अलार्म देबा पड़िबो नाही ऑटोमेटिक सेम टाइम रो जस्ट 2-3 मिनिट पूर्व आपण देवांगी दिबो हमर बॉडी से बडी भाबर संतुलित आगुरु माने भगवान गढिसंती बुझिपारे ना। देखंतु आपण माने कोन करिवे जदी एई जो कहली जे 15-20 टी जो अछि शब्द अछि आपण मानकर एकपदीकरण जदी आपण आकु कोन करिवे ना चेष्टा करिवे जे आगु टिके कंटिन्यूअसली पढिया पई जदी कंटिन्यूअस आपण 5 दिन 20-25 को कंप्लीट गोटे राउंडली आपण जदी कंप्लीट करे नेबे ताले आपणकर ई सब ऑटोमेटिक आपण आ कहिया पड़िबनी आ भाबिया पड़ने कोन होइथिबो आंसर भी भाबिया पड़िबनी बुझबेला नहीं। एबे देखंतु करिवार इच्छा हला चिकित्सा जय करिवार इच्छा हला जिज्ञासा बुझिपारा ना। एबे देखंतु जानिबार इच्छा जिज्ञासा जानिबार इच्छा कोन जानिबार इच्छा जिज्ञासा देखंतु गोटे आपणकर
ସଂସ୍କୃତର ଶବ୍ଦ ରୂପରେ ଥିଲା କଣ ଯେ ସରି ଧାତୁ ରୂପରେ ଥିଲା ଜ୍ଞା ଧାତୁ ଥିଲା। ଜ୍ଞା ମାନେ କଣ ଜାଣିବା, ଜ୍ଞା ମାନେ କଣ ଜାଣିବା ହେଲା। ଇ ଯୋଉ ଅଛି ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଜ୍ଞାନ ଧାତୁ ଆପଣ କହିଲା ଧାତୁ ରୂପ ଶବ୍ଦ ରୂପ ସମାସ ତଦ୍ଧିତ କୃଦନ୍ତ ଏସବୁର ବ୍ୟବହାର କରି ଆମ ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ଏକବଦୀକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଆପଣ ମାନେ ପଢିଥିବେ 10th ରେ 9th ରେ ଜ୍ଞା ଧାତୁ ଥିଲା। ଜ୍ଞା ମାନେ କଣ ଜାଣିବା, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଜିଜ୍ଞାସା, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ। ନାଚିବାର ଇଚ୍ଛା ନିନ ତୀର୍ଷା, ନିନର୍ତି ସା, ନାଚିବାର ଇଚ୍ଛା ନିନର୍ତି ସା, ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ତିତ୍ୟକ୍ଷା, ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ତିତ୍ୟକ୍ଷା, ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଦିଦୃକ୍ଷା, ନେବାର ଇଚ୍ଛା ନିନିଶା, ପଢିବାର ଇଚ୍ଛା ପିପଠିସା। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ ଏବେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି କମ୍ପ୍ଲିଟ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆସିବ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେଠାରୁ କହୁଛି ଯଦି ଆପଣ 5 ଦିନ କମ୍ପ୍ଲିଟ କିଛି କରିବେନି ଏକବଦୀକରଣ ଭାଗ 1 ରେ ଥିବା ଏଇ ଯୋଉ ନେବାର ଇଚ୍ଛା, ପଢିବାର ଇଚ୍ଛା, ନାଚିବାର ଇଚ୍ଛା, ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଏସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଖାଲି ଥରେ ଆପଣ କିଛି ନାହିଁ ଥରେ ବସିବେ 2-3 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିବ ଟିକେ ଖାଲି ପଢି ନେବେ ସରିଲା। ନେକ୍ସଟ ଡେ ପୁଣି ସେମିତି ପଢି ନେବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ 5 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ହିଁ ମତେ କହିବେ ସାର୍ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା ବୋଲି, ଆଉ କହିବାକୁ ପଡିବନି। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଦିଦୃକ୍ଷା, ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଦିଦୃକ୍ଷା, ନେବାର ଇଚ୍ଛା ନିନିଶା, ପଢିବାର ଇଚ୍ଛା ପିପଠିସା, ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରେପ୍ସା। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିବା ପାର ହେବାର ଇଚ୍ଛା, ପାର ହେବାର ଇଚ୍ଛା ତିତିକ୍ଷା, ପିଇବାର ଇଚ୍ଛା ପିପାସା, ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା ଜିଜିବିଷା, ବାସ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ବିବତ୍ସା, ବ୍ୟାପି ରହିବାର ଇଚ୍ଛା ବିପ୍ସା, ଭୋଜନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ବୁଭୁକ୍ଷା, ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଏଇଟା ଭୋଜନର ଇଚ୍ଛା ବୁଭୁକ୍ଷା, ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବୁଭୁକ୍ଷୁ। ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ। ମିଳନର ଇଚ୍ଛା, ମିଳନର ଇଚ୍ଛା କଣ ହବ ଯୁଯୁକ୍ଷା। ଆଚ୍ଛା ମିଳିମିଶି ରହିବାର ଇଚ୍ଛା ମୀମାଂସା, ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ମୁମୁକ୍ଷା, ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ଜିଜ୍ଞାମିଷା, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ କଣ ଯୁଯୁଛୁ, ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଶୁଶ୍ରୂଷା, ଶୋଇବାର ଇଚ୍ଛା ଶିସଇଷା। ବୁଝିପାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସହିବାର ଇଚ୍ଛା ତିତିକ୍ଷା, ସହିବାର ଇଚ୍ଛା ତିତିକ୍ଷା, ସାଧନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା କଣ ଶିଷାଧଇଷା, ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଇଚ୍ଛା ଶୁଶ୍ରୂକ୍ଷା, ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଜିଜ୍ଞାସୁ, ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଜିଘାସୁ, ହରଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ କଣ ଜିହିର୍ଷୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ସରିଲା ହରଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେ ସବୁ କରିବାର ଇଚ୍ଛା କୁହାଗଲା ଏ ସବୁକୁ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି 5 ଦିନ କଣ କରିବେ ତାକୁ ଟିକେ ପଢିବେ। ପଢି ସାରିଲା ପରେ 5 ଦିନ ଥରେ ଲେଖା ପଢିବେ। ନେକ୍ସଟ 6 ଡେ କୁ ଆପଣ କହିବେ ସବୁ ଯାକ ମୁଖସ୍ତ ହେଇଗଲା ବୋଲି। କମ୍ପ୍ଲିଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ହେଲା କି। ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭାଗ 2। ଭାଗ 2 ରେ ସାହିତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି +2 ସେକେଣ୍ଡ ପିଲାଙ୍କର ଭାଗ 2 ଦେଖିବା ତ କଣ ଅତିଥିଙ୍କ କଣ ଉପାସକ ଆତିଥେୟ, ଅତିଥିଙ୍କ ଉପାସକ ଆତିଥେୟ, ଗଣପତିଙ୍କ ଉପାସକ ଗାଣପତ୍ୟ, ପୁତଳିର ଉପାସକ ପୌତ୍ତଳିକ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉପାସକ ବୈଷ୍ଣବ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଉପାସକ ବୌଦ୍ଧ, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଉପାସକ
ବ୍ରାହ୍ମ ये सब आपण माने प्राय शुणिथिबे। जो भाग एक रो जो रहिला जानिबार इच्छा, नाचिबार इच्छा, खाइबार इच्छा जति रहिला टिके आपनको डिफिकल्ट लागिबो, किंतु पाखापाखि जो भाग दुई आड़क आसवा देखिए आपण माने प्राय जीवन शैली सब किसी ना किसी व्यवहार करसंती। बुझिगला नहीं? गणपति उपासक कौन? गणपत्य। विष्णु उपासक वैष्णव समझ जानी प्राय वैष्णव माने आम संप्रदाय मानकर अच्छा वैष्णव अर्थात कौन विष्णुकर उपासक से माने। बुद्धंकर उपासक कौन? बौद्ध। जो बौद्ध भिक्षु माने आप देखुए प्राय मोबाइल टीवी सोशल मीडिया देखु एमती रास्तार देखिए बौद्ध भिक्षु माने जाती देखिथे है कि। एबे देखु शक्तिंकर उपासक कौन? शाक्त अर्थात शक्ति माने कि देवी। देवी मान उपासक से कौन? शाक्त। आ शिवंकर उपासक शैव कहते शैव मंदिर शैव पीठ आपण मानकर चंद्रशेखर मंदिर बा कपिलास गोटे शैव पीठ अर्थात बुझिपारनी। शिवंकर उपासक शैव। अच्छा सूर बा सूर्यंकर उपासक कौन? सौर। स्त्री भक्त कौन? स्त्रैण। अच्छा ए देखो नेक्स्ट आसवा अलंकार शास्त्र जे पंडित। देखंतु किछि पार्ट वाइज अच्छी देखो सी गले कौन कर इच्छा जानवर इच्छा गले ये कह उपासक। भाग दुई रे कौन अच्छी? उपासक। बुझिपारे जहाँकि जो माने विस्तृत भाव में कौन सी टॉपिक बा कौन सी धर्म बा कौन सी गोटे सेंटिमेंटल ऊपर जो माने निपुण अच्छा ये विष्णुकर कौन उपासक जे वैष्णव। तो माने आपणकर अष्टप्रहर नाम संकीर्तन जो माने विष्णुकर उपासक रहिले सेवा करती। बुझिपारे नहीं? सेमती ये गले गोटे चैप्टर गले नहीं देखु आसले अलंकार शास्त्र जे पंडित आलंकारिक। बुझिपारे नहीं? इतिहास रे जे पंडित कि ऐतिहासिक है ना नहीं? अच्छा तर्क शास्त्र रे तार्किक, दर्शन शास्त्र रे दार्शनिक, न्याय शास्त्र रे नैयायिक, वेदांत शास्त्र रे पंडित कौन? वैदांतिक है। एबे देखंतु व्याकरण रे पंडित किए? व्याकरण। व्याकरण रे पंडित किए? व्याकरण। एबे देखंतु विज्ञान शास्त्र रे जे निपुण कौन कह वैज्ञानिक। मत आपको इंट्रोडक्शन क्लास कही जे आपण मान कहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जड़े विज्ञान शास्त्र निपुण व्यक्ति थिले। विज्ञान शास्त्र निपुण व्यक्ति थिले केते बड़ शब्द कहला। एबे देखंतु मु कौन कहली विज्ञान शास्त्र जो निपुण अच्छा कौन? वैज्ञानिक। एपीजे अब्दुल कलाम जड़े विशिष्ट वैज्ञानिक थिले। विज्ञान शास्त्र निपुणता कटिगला ता बदल आसला कौन? वैज्ञानिक है ना? एक पदी गण बुझीपार कौन कहीं होची। अच्छा श्रुति शास्त्र रे पंडित कौन? स्मार्त। गणित शास्त्र निपुण गाणितिक। अच्छा ज्योतिष शास्त्र निपुण ज्योतिर्विद। आपण टीवी रे देखुथिबे ज्योतिर्विद मान आसुछंती विभिन्न प्रकार कथा नै कि राशि चक्र नहीं आसुछंती ज्योतिर्विद अमक ज्योतिर्विद प्रमोद शतपथी ज्योतिर्विद एक्सट्रा एक्सट्रा किए अछंती। अच्छा ब्रह्मंक संबंध रे ज्ञानी ब्राह्मण। जहाँकर तंत्र रे ज्ञान अच्छी तांत्रिक। शुणुथि आपण माने सी जने बड़ तांत्रिक अमक जगह अछंती जने बड़ तांत्रिक हन नहीं। अच्छा एबे आसन देखिबा जहार वेद रे ज्ञान अच्छी कौन? वेदज्ञ। जहार मंत्र रे ज्ञान अच्छी मांत्रिक बा मंत्रविद है बापटे वेदविद हो पार। अच्छा जहार यज्ञ रे ज्ञान अच्छी याज्ञिक। आपण मान समस्त गाँव ब्राह्मण मान थे ये हूँ याज्ञिक ब्राह्मण अर्थात से यज्ञ यजमान आदि करती। जी आलोचना करती आलोचक है जी उपभोग करती उपभोक्ता। जी कथा सृष्टि करती कथाकार। जी कला सृष्टि करती कलाकार। इटा आप बुझे कलाकार यात्रा कलाकार एवं चली कंट्रोवर्सी यात्रा कलाकार मानकर चलती कंट्रोवर्सी।
ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଟିଭି ସିରିଏଲ ମାନଙ୍କର କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ସିନେମା କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳାକାର ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ କଥା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି କଥାକାର, ଆପଣ ମାନେ ଟିଭିରେ ଦେଖିବେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଧାରାବାହିକ କଥା କହିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ କଥାକାର। ଯେ ଘୋଷ ଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାରେ କଣ କହନ୍ତି? ଘୋଷ କଥାନ୍ତି, କଥା କହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଆସିଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଢଳି ଢଳି ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କଥା କହନ୍ତି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ଥିଲେ କଥାକାର। ଯିଏ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ଉପଭୋକ୍ତା କିଏ? ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣ ଉପଭୋକ୍ତା। ଜିଓ କମ୍ପାନୀ ଉପଭୋକ୍ତା କିଏ? ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ଜିଓ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏୟାରଟେଲ ଉପଭୋକ୍ତା କିଏ? ଯୋଉମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଏୟାରଟେଲ ଜିଓ ସିମ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଡିଟିଏଚ ବା ଟାଟା ସ୍କାଏ ଯୋଉମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ଟାଟା ସ୍କାଏ ଉପଭୋକ୍ତା, ଡିଟିଏଚ ର ଉପଭୋକ୍ତା, ଆପଣ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଆଲୋଚକ, ଟିଭି ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଥାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ବସିଥିବେ, 4-5 ଜଣ ବସିଥିବେ, ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ନେଇକି, ମାନେ ଆଲୋଚକ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି କଣ? କାବ୍ୟକାର। ଯିଏ କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି କାବ୍ୟକାର। ଯିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥକାର। ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ଗ୍ରହିତା। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାଇଁ? ଗ୍ରହିତା ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଅର୍ଥାତ ଆପଣ ଦାନ ଦେଲେ, ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲି, ମୁଁ ଦାନ ଦେଲି, ଅମୁକ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଯିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସପୋଜ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ଯିଏ କନ୍ୟା ଦାନ, ବିବାହରେ କନ୍ୟାଦାନ କରାଯାଏ। ଯେ କନ୍ୟାଦାନ ଅର୍ଥାତ ଯୋଉ ବିବାହ ହେଉଛି, କନ୍ୟାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ହାତରେ ଦାନ କରାଗଲା ବା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ହସ୍ତଗଣ୍ଠି ପଡିଲା। ଯିଏ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ବର, ସିଏ ହେଲେ କଣ? ଗ୍ରହିତା। ଆଚ୍ଛା, ଯିଏ ଗର୍ଭରେ ଧରେ ଗର୍ଭଧାରିଣୀ କହନ୍ତିନି? 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ମା। ବୁଝିପାରିଲେ? ମା ର କଷ୍ଟ, ଗର୍ଭର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ମା ହେବେ ସେତେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯେତେ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମା ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି ଯେ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା କେତେ। ମା ମାନଙ୍କୁ କେହି କେବେ ଦୁଃଖ ଦେବନି ପିଲାମାନେ। ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଚାରିଆଡେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଅଛି। ଯେ ବାହାରୁ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ, କୋଉଠିକି? ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲାକ ପଗୋଡା କହନ୍ତି, ଆମର କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପଲ। ଜିକେରେ ବେଳେ ବେଳେ ଆସେ ବ୍ଲାକ ପଗୋଡା, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି କଣ? ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ବିଦେଶରୁ ଏ ବର୍ଷ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟଟକ କଣ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଚିତ୍ରକାର। ଯିଏ ଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଚିତ୍ରକାର। ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରେ ସେ କଣ? ଦ୍ରଷ୍ଟା ବା ଦର୍ଶକ। ଆପଣ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତି କଣ କହନ୍ତି? ଯାତ୍ରା କଳାକାର ମାନେ କଣ କହନ୍ତି? ଯେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କଣ? ଆମର ଦର୍ଶକ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାଇଁ? ଯେ ଆମର ଇଏ ଦର୍ଶକ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରେ ସେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ବା ଦର୍ଶକ। ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ କହନ୍ତିନି, ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟେ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ଆଚ୍ଛା, ଯିଏ ଦାନ କରେ ସେ କଣ? ଦାତା ବା ଦାନୀ। ଯିଏ ନିଏ ସିଏ ନେତା। ଆଚ୍ଛା, ଯିଏ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଆମର ଯିଏ କଣ ଅଛନ୍ତି? ନ୍ୟାୟାଧୀଶ। ଆମର ହାଇକୋର୍ଟରେ ବା ଏମିତି ଯୋଉ ମାନେ ସିଭିଲ କୋର୍ଟରେ। ଆଚ୍ଛା, ଜଷ୍ଟିସ ଯୋଉମାନେ କହନ୍ତି। ଯିଏ ନିର୍ମାଣ କରେ ସେ ନିର୍ମାତା। ଯିଏ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ କରେ ସେ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ। ହେଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ପାଳନ କରେ ସେ କଣ? ପିତା। ପାଳନ କରେ ଯେ ପିତା। ଯିଏ ପ୍ରମାଣ କରେ ପ୍ରମାଣକ। ଯିଏ ବିଚାର କରନ୍ତି ସେ ବିଚାରକ। ଯିଏ ବିଧାନ କରନ୍ତି ସେ ବିଧାତା। ଯିଏ ଭରଣ କରେ ଭର୍ତ୍ତା। ଯିଏ ଭୋଗ କରେ ଭୋକ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, ଯେମିତି ଆମେ ଉପଭୋକ୍ତା। ଯିଏ ଉପଭୋଗ କରେ କଣ? ଉପଭୋକ୍ତା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ଆସିଲା କଣ? ଯିଏ ଭୋଗ କରେ ସେ ଭୋକ୍ତା। ଉପଭୋଗ କଲେ ଉପଭୋକ୍ତା, ଭୋଗ କରେ ଭୋକ୍ତା। ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିଯିବ, ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି। ଯିଏ ଭୋଗ କରେ ଲେଖିଦେବେ ଉପଭୋକ୍ତା ନାଲେ। ଉପଭୋଗ କରେ ଉପଭୋକ୍ତା, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଲେ। ଏବେ ଆସିଲେ କଣ? ଯିଏ ଭୋଗ କରେ ସିଏ ହେଲେ କଣ? ଭୋକ୍ତା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ, ଯିଏ ରଚନା କରେ ରଚୟିତା। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ଅମୁକ ବିଷୟରେ ରଚୟିତା ହଉଛନ୍ତି କିଏ? କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ସେମିତି।
ଆଚ୍ଛା ଯିଏ ଶ୍ରବଣ କରେ ସେ ସୋତା। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ କି ହରିବଂଶ ପାଠ ହଉଥିବ ସେତେବେଳେ କହନ୍ତି ଜଣେ ଥାଏ ସୋତା ଆଉ ଜଣେ କଣ ବକ୍ତା। ବକ୍ତା ମାନେ ଯିଏ କଥା କହେ ବକ୍ତା, ଯିଏ ଶୁଣେ ସିଏ କଣ ସୋତା। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସେଟା କଣ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଯିଏ ଶାସ୍ତି ଦିଏ ସେ ଶାସ୍ତା। ଆଚ୍ଛା ଯିଏ ହତ୍ୟା କରେ ସେ ହନ୍ତା, ଯିଏ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଏଟା ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ। ଯିଏ ହରଣ କରେ ସେ ହେଲେ ହର୍ତ୍ତା। ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆସିବା। ଅର୍ଜୁନ ଏବେ ପୁତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆସିଲା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆର୍ଜୁନି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଚ୍ଛା ଅତ୍ରିକର ପୁତ୍ର ଆତ୍ରେୟ। ଦିତିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଦିତ୍ୟ। ଅଦିତିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଦିତ୍ୟ। କଶ୍ୟପଙ୍କ ପୁତ୍ର କାଶ୍ୟପ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା କୁନ୍ତିଙ୍କ ପୁତ୍ର କୌନ୍ତେୟ। ଜଣେ କାଶ୍ୟପ ଗୋତ୍ର ଥିବ ଦେଖିବେ। ବୁଝିଲେ କି? କାଶ୍ୟପ ଗୋତ୍ର ଗୋଟେ ଅଛି। କାଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର କାଶ୍ୟପ। ଆଚ୍ଛା ଗୁରୁଙ୍କର ପୁତ୍ର କଣ କୁରୁଙ୍କର ପୁତ୍ର କୌରବ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମହାଭାରତରେ ଜାଣିଥିବେ ମହାଭାରତରେ ଦିଟା ବଂଶ ଥିଲେ, ଗୋଟେ କୌରବ ବଂଶ ଗୋଟେ ପଣ୍ଡୁ ବଂଶ। ହଁ ନା ନାଇଁ? ପଣ୍ଡୁ ବଂଶରେ କଣ ହଉଥିଲା? ପଣ୍ଡୁ ବଂଶରେ 5 ଜଣ ଥିଲେ। କୌରବ ବଂଶ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ? 100 ଜଣ ଥିଲେ। ହଁ ନା ନାଇଁ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁଃଶାସନ ଏମାନେ ଥିଲେ। କୁରୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ କୌରବ। ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ପୁତ୍ର କିଏ? ଗାଙ୍ଗେୟ। ଏଇଭଳି ଏଇ ଯୋଉ ପୁତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଗାଙ୍ଗେୟ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଗାଧେୟ ବା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ଗାନ୍ଧାର ରାଜାଙ୍କ କନ୍ୟା ଗାନ୍ଧାରୀ। ଗାନ୍ଧାରୀ କିଏ? ଆପଣଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ଯିଏ ଆପଣ ଥିଲେ ଅନ୍ଧ ହେଇକି ଥିଲେ ଗାନ୍ଧାରୀ। ତାଙ୍କ ସ୍ଵାମୀଙ୍କର ଇଏ ଥିଲେ ଚକ୍ଷୁ, ସେ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ ବୋଲି ଯେ ସ୍ଵାମୀ ଅନ୍ଧ ବୋଲି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କିଏ? ଗାନ୍ଧାରୀ। କଣ କରିଥିଲେ? ଆଖିଏ ପୁଟୁଳି ଦେଇଥିଲେ, ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ଦେଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧାର ରାଜାଙ୍କ କନ୍ୟା କିଏ? ଗାନ୍ଧାରୀ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚଣକଙ୍କ ପୁତ୍ର ଚାଣକ୍ୟ। ଚାଣକ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ବୋଧେ। ଜନକଙ୍କ କନ୍ୟା ଜାନକୀ କିଏ? ମାତା ସୀତା। ଆଚ୍ଛା ଜହ୍ନଙ୍କ କନ୍ୟା ଜାହ୍ନବୀ କିଏ? ଗଙ୍ଗା। ଆଚ୍ଛା ଧନୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦାନବ। ଦଶରଥଙ୍କ ପୁତ୍ର କିଏ? ଦାସରଥୀ। ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଆଚ୍ଛା ଦିତିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦୈତ୍ୟ। ଦ୍ରୁପଦଙ୍କ କନ୍ୟା ଦ୍ରୌପଦୀ। ଦ୍ରୌପଦୀ କି ଜାଣିଥିବେ ତ? ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବଙ୍କର କଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ। ଆଚ୍ଛା ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦ୍ରୋଣୀ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଧାତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କିଏ କହିଲେ? ଏଠି ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଗାନ୍ଧାରୀ ଦେଖିଲେ, ଗାନ୍ଧାର ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟା ଗାନ୍ଧାରୀ। ଏ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଅନ୍ଧ ରାଜା, ଯେ କି ଅନ୍ଧ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା କିଏ? ଗାନ୍ଧାରୀ। ହଁ ନା ନାଇଁ? କିଏ? ଗାନ୍ଧାରୀ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଧାର୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିକଷାର ପୁତ୍ର କିଏ? ନୈକଶେୟ। ନିକଷା କିଏ? ନିକଷା ହଉଛନ୍ତି ରାବଣଙ୍କର କିଏ? ମା ନିକଷା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଣ୍ଡୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ପାଣ୍ଡବ। ପଣ୍ଡୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ପାଣ୍ଡବ। କିଏ? ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ। ଆଚ୍ଛା ପୃଥାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପାର୍ଥ। ପାର୍ଥ କିଏ? କିଏ ପାର୍ଥ? ଅର୍ଜୁନ। ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଭିତରେ ଜଣେ ଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପାର୍ଥ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଦଳଙ୍କ ପୁତ୍ର ବାଦରାୟଣ ବା ବ୍ୟାସ। ବ୍ୟାସଦେବ ବଦରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଆଚ୍ଛା ବସୁଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ବାସୁଦେବ। କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଆଚ୍ଛା ବିଦେହ ରାଜାଙ୍କ କନ୍ୟା ବୈଦେହୀ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିନିତାଙ୍କ ପୁତ୍ର କିଏ? ବୈନେତେୟ। ଯଦି କେତେବେଳେ ପୁରାଣ ଟପିକ ଆସେ ମୁଁ ବୁଝେଇବି ବିନିତାଙ୍କ ପୁତ୍ର କିଏ। ଏଇଟା ବଡ ବଡ ଟପିକ ହବ। ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଖାଲି ଆମର ଯେହେତୁ ଚାପ୍ଟର ଅଛି, ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିନବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ
ବିଶ୍ରବାଙ୍କ ପୁତ୍ର କିଏ? ବିଶ୍ରବଣ। ବିଶ୍ରବଣ କିଏ? ବିଶ୍ରମ ପୁତ୍ର ବିଶ୍ରବଣ। ବିଶ୍ରବଣ କିଏ? ବିଶ୍ରବାଙ୍କ ପୁତ୍ର କିଏ? ବିଶ୍ରବା ହଉଛନ୍ତି ରାବଣଙ୍କ ବାପା। ନିକଷା ହେଲେ କିଏ? ବିଶ୍ରବାଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ବିଶ୍ରବାଙ୍କ ହେଲେ ପତ୍ନୀ ନିକଷା। ନିକଷାଙ୍କ ପୁଅ କିଏ? ବିଶ୍ରବା ଆଉ ନିକଷାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଲେ କିଏ? ରାବଣ। ଇଏ ବିଶ୍ରବଣ ଯିଏ, ରାବଣ ମଧ୍ୟ ସିଏ। ଭୃଗୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭାର୍ଗବ। ମନୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାନବ। ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ କଣ? ମନୁଙ୍କ ବଂଶଜ ବୋଲି ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନବ। ମନୁ ଆଉ ସତରୂପା। ମନୁ ଆଉ ସତରୂପା ବୁଝିପାରିଲେ? ମନୁ ସତରୂପାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ମାନେ ମାନବ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ମନୁ ସତରୂପା ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ନାରୀ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୃତଣ୍ଡଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାର୍ତଣ୍ଡ। ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଇଏ ପୁରାଣ ଲେଖିଥିଲେ। ମେନକାଙ୍କ ପୁତ୍ର କଣ? ମୌନାକ ବା ହିମାଳୟ। ମେନକା କିଏ? ରମ୍ଭା ମେନକା ଉର୍ବଶୀ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମର ଯୋଉମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଣ? ନର୍ତ୍ତକୀ ଥିଲେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା, ଯଦୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାଦବ। ରଘୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ରାଘବ। ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ରାଧାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରାଧେୟ। ରାଧାଙ୍କ ପୁତ୍ର କିଏ? ରାଧେୟ। ରାଧାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରାଧେୟ। ସୁରବଂଶର ପୁତ୍ର ସୌରୀ। ସୁମିତ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ସୌମିତ୍ରୀ। ବିମାତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୈମାତ୍ରେୟ। ଭଗିନୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭାଗିନେୟ। ଭଗିନୀର ପୁତ୍ର ମାନେ ଭଉଣୀର ପୁଅ ଭାଗିନେୟ। ଯଦି ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ଟପିକ କୁ ଯିବା, ରିଲେସନସିପ ପଢିବା, କିଛି ଅବଶ୍ୟ ଟପିକରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ କିଛି କହିଦେବା। ଭଗିନୀ ମାନେ ଭଉଣୀ ର ପୁତ୍ର ମାନେ ଭାଗିନେୟ ମାନେ କଣ? ଭଣଜା ଯାହା କହନ୍ତି। ଯଦି ଭଉଣୀର ଝିଅ ହବ ବା ପୁତ୍ରୀ ହବ, ଭାଗିନେୟୀ ହବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଭାଗିନେୟ ମାନେ କଣ? ସଂସ୍କୃତରେ କଣ? ଭଣଜା। ଆଚ୍ଛା, ରାଜନଙ୍କ ପୁତ୍ର ରାଜନ୍ୟ। ହେଲା, ଯୋଉଠି ନ ବୁଝି ପାରିବ, ଯୋଉଠି କିଛି ଡାଉଟ ଆସିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବେ ଯେ ଆଉଥରେ ତ ରିପିଟ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, କୁମାରର ଅବସ୍ଥା କୌମାର୍ଯ୍ୟ। କୃପଣର ପ୍ରକୃତି କାର୍ପଣ୍ୟ। ଚୌରର କାର୍ଯ୍ୟ ଚୌର୍ଯ୍ୟ। ଦୂତର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ଦୌତ୍ୟ। ଦୈତ୍ୟ ଲେଖିବେନି, ଦୈତ୍ୟ ରାକ୍ଷସ ହେଇଯିବ। ଦୌତ୍ୟ। ପିତାଙ୍କର ଭ୍ରାତା ପିତୃବ୍ୟ ବା କକେଇ ବା ଦାଦା। ଆଚ୍ଛା, ପୁରୋହିତକ କର୍ମ ପୌରୋହିତ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯିଏ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ପୁରୋହିତ ଅଛନ୍ତି, ଘରର କୁଳ ପୁରୋହିତ। ସେମିତି ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ କିଏ? ବନ୍ଧୁତା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଦ୍ରଙ୍କର ଗୁଣ କଣ? ଭଦ୍ରତା ବା ଭଦ୍ରାମୀ। ମାଙ୍କର ଭାତା ମାତୁଳ ବା ମାମୁଁ। କିଏ? ମାମୁଁ। ଆଚ୍ଛା, ସାଧୁଙ୍କର ଗୁଣ କଣ? ସାଧୁତା। ସୁଜନକ ଗୁଣ ସୌଜନ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଚାପ୍ଟର 5 ଏବେ ଆମର ଭାଗ 5 ସରିଲା। ଏବେ 6 ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପର ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା, ଉତ୍ତରା କହନ୍ତିନି, ଉତ୍ତରା ପବନ ବହେ, ଉତ୍ତରା ପବନ ବାହାକୁ ଦିଏ ତଲେଇ ଠେଲି। ପଢିଥିବେ ଆପଣ କାଳିଜାଇ ପଦ୍ୟରେ। ଗୀତଟା ମନେ ପଡୁନି। କାତ ଧୀରେ ଧୀରେ ନାଉରି ନା ଦେଇଛି ମେଲି, ଉତ୍ତରା ପବନ ବାହାକୁ ଦିଏ ତଲେଇ ଠେଲି। ଅର୍ଥାତ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଯୋଉ ପବନ ବହେ ତାକୁ କହନ୍ତି ଉତ୍ତରା ପବନ। ଆଚ୍ଛା, ଉଷା କରିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କଣ? ଉଷେଇତା। କଂସା କାମ କରେ ଯେ କଂସାରୀ। ହଁ ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, କାଠ କାଟେ ଯେ କାଠୁରିଆ। ରହର କାଠୁରିଆ ନ ପକାଅ ହାଣି। ଥିଲା କବିତା, ଏବେ ଅଛି କି ନାଇଁ ଆଉ ତ ସିଲାବସ ଚେଞ୍ଜ ହବଣି ବୋଧେ। ପିଲାମାନେ ଥିଲା, ଆଗରୁ ଆମେ ପଢିଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ଘୋଡା ଦ୍ଵାରା ଟଣା ଯାଉଥିବା ଗାଡି କଣ? ଘୋଡା ଗାଡି। ଏଟା ବୁଝି। ଚୈତ ମାସର ଜାତ ଚୈତି ପର୍ବ ଯାଇଛି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ। ଆଚ୍ଛା, ଜୁଆ ଖେଳେ ଯିଏ କଣ? ଜୁଆଡି। ନିଶା ଖାଏ ଯିଏ ନିଶାଡି। ସେମିତି ହବ ଆଉ କଣ? ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଆସୁଥିବା ପବନ କଣ? ଦକ୍ଷିଣା ପବନ। ଆଚ୍ଛା, ଦାମ ଯାହାର ବହୁତ ଦାମିକା। ନାଟ କରୁଥିବା ଲୋକ ନାଟୁଆ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ପଶ୍ଚିମା। ପାଗଳର ପ୍ରକୃତି ପାଗଳାମୀ।
ପାଠ ପଢିଥିବା ଲୋକ, ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ କଣ ପାଠୋଇ, ତୁ ଭାରି ପାଠୋଇ, ତୋ ବୋଉ ଭାରି ପାଠୋଇ ବା ତୋ ମା ଭାରି ପାଠୋଇ ଆଉ କହନ୍ତିନି। ପାଠ ପଢିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ପାଠ ପାଠ ପଢିଥିବା ପୁରୁଷ ଲୋକ ହେଲେ ପାଠୁଆ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଚ୍ଛା ପାନ ବିକେ ଯିଏ କିଏ? ପାନବାଲା। ପାନ ବିକେ ଯିଏ ପାନବାଲା ବା ପାନରା। କାଚ ବିକେ ଯିଏ କାଚରା। ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଆସୁଥିବା କୁବେଇ। ଆଚ୍ଛା ପେଟ ପାଇଁ ଯେ ବିକଳ ହୁଏ ପେଟ ବିକିଳିଆ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ବାଲିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଲିଆ। ବାଟ ଚଲା ଲୋକ ବାଟୋଇ। ଆଚ୍ଛା ମଫସଲରେ ବାସ କରେ ଯେ ମଫସଲିଆ। ରୋଗ ଯାହାକୁ ଧରିଅଛି ବା ରୋଗା ବା ରୋଗିଣା, ବୁଝିପାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଦକ୍ଷିଣ। ଆଚ୍ଛା ଦକ୍ଷିଣରୁ ଆସିଲେ ପବନ କଣ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ପବନ। ଉତ୍ତରରୁ ଆସିଲେ ଉତ୍ତରା ପବନ। ପଶ୍ଚିମ ଆସିଲେ ପଶ୍ଚିମ ପବନ ପଶ୍ଚିମା ପବନ। ପୁର ସେ କଣ ପୂବେଇ। ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ଏକ୍ଜାମରେ ଏମିତି ଆସିଯାଇପାରେ। ଏକ୍ଜାମରେ ସବୁବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସବୁ ଆସେ, ଯିଏ କି ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେ। ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭାଗ 7। ଦେଖିବା ଏଠି କଣ ଦେଇଛି ନୂଆ ପ୍ରକାର। ସିଂହ ଚିହ୍ନିତ ଦ୍ୱାର ସିଂହ ଦ୍ୱାର। କୋଉଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର ସିଂହ ଦ୍ୱାର। ସିଂହ ଦ୍ୱାର, ଘଟକ ଦ୍ୱାର, ବ୍ୟାଘ୍ର ଦ୍ୱାର, ବୁଝିପାରିଲ ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହସ୍ତି ଦ୍ୱାର ଗୋଟେ ଅଛି, 4 ଦ୍ୱାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ବିଦ୍ୟା ରୂପକ ଧନ ବିଦ୍ୟା ଧନ। ଶୋକ ରୂପକ ସାଗର ଶୋକ ସାଗର। ଦୁଃଖ ରୂପକ ନଳ ଦୁଃଖା ନଳ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ପାପ ରୂପକ ପଙ୍କ ପାପ ପଙ୍କ। ପାପ ପଙ୍କ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରାଣ ରୂପକ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀ। ଆଚ୍ଛା ପଥ ମାନଙ୍କର ରାଜା କଣ ରାଜପଥ। ଆପଣ ରାଜପଥ ନମ୍ବର 16। ଯୋଉଟା ଆମର ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉଠି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଝର ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟା ଅଛି କଟକ ଦେଇକି। 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ। ରାଜା ମାନଙ୍କ ପଥ ରାଜପଥ। ପଥ ମାନଙ୍କର ଯିଏ ରାଜା। ଆଚ୍ଛା ଭାଷା ମାନଙ୍କ ରାଜା ରାଜଭାଷା। ହଂସ ମାନଙ୍କ ରାଜା ରାଜହଂସ। ପାଦ ଠାରୁ ମସ୍ତକ ଆପାଦ ମସ୍ତକ। ଆଚ୍ଛା ବାଳ ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୂଳ ଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମୂଳ ଚୂଳ। ମୂଳ ଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମୂଳ ଚୂଳ। କଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଜନ ଆକଣ୍ଠ ଭୋଜନ। ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜୀବନ। ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମରଣ। 4 ଯୁଗର ସମାହାର ଚତୁର୍ଯୁଗ। 3 ଫଳର ସମାହାର ତ୍ରିଫଳା ହଅଡା ବାହାଡା ଆଉ ଅଁଳା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚବଟର ସମାହାର କଣ ପଞ୍ଚବଟୀ ସମାହାର ଦ୍ୱିଘ୍ୟୁ ସମାସ ଏଇଟା ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ପଢିଥିବେ 10th ରେ। ବିଶ୍ଵର ମିତ୍ର ବିଶ୍ଵମିତ୍ର। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କରିବେନି ବିଶ୍ଵର ମିତ୍ର ବିଶ୍ଵମିତ୍ର। ଆଚ୍ଛା ବନର ପତି ବନସ୍ପତି। ଶବର ଶୟନ କଣ ଶବ ଯୋଉଠି ଶୁଏ କୋଉଠି ଶ୍ମଶାନ। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଶବର ମାନେ କଣ ଆପଣ ଶବର ଯୋଉଟା ଆମର ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଶବର ବଂଶଧର ଦଇତାପତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଶବର ବଂଶଧର। ସେ ଶବର ନୁହେଁ ଶବର ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେଠି ଆଉ ଲେଖିବେନି ଶବର ଶୟନ ଶବର ଲେଖିବେନି ଶ୍ମଶାନ ଶବ ମାନେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦର୍ଶାନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ରୂପ ରୂପାନ୍ତର। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମାନ୍ତର ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତର। ଅନ୍ୟ ଦେହ ଦେହାନ୍ତର। ପୁରୁଷ ବ୍ୟାଘ୍ର ପରି ପୁରୁଷ ବ୍ୟାଘ୍ର। ନରସିଂହ ପରି ନରସିଂହ। ଘନ ପରିଶ୍ୟାମ ଘନଶ୍ୟାମ। ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଯାହାର କଣ ଅନନ୍ୟ ପାୟ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବହୁ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ସେଟା ଦ୍ୱିଘ୍ୟୁ ସମାସରେ ଥିଲା ବୁଝିପାରିଲ। ନାସ୍ତି ଅନ୍ତ ଯାହାର ଅନନ୍ତ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବହୁ ହେଇକି ଆସିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଚ୍ଛା କୁହାଥିଲା ସମାସ ତଦ୍ଧିତ ଏ ସବୁ ମିଶିକି ହଉଥିବ ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅପରାଧ ଯାହାର
ଯେତିକ ନାହିଁ ଥିବ ସବୁ ନାସ୍ତିକ ଭାବରେ ହେଇଥିବ। ନାହିଁ ଅପରାଧ ଯାହାର କଣ ନିରପରାଧ, ନାହିଁ ଆକାର ଯାହାର ଅନାକାର, ନାହିଁ ଆଦି ଯାହାର ଅନାଦି, ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ଯାହାର ଅଜ୍ଞାନ, ନାହିଁ ଦୟା ଯାହାର ନିର୍ଦୟ, ନାହିଁ ଦୋଷ ଯାହାର ନିର୍ଦୋଷ, ନାହିଁ ଧନ ଯାହାର କଣ ନିର୍ଧନ, ନିର୍ଧନୀ ଲେଖିବନି, ନାହିଁ ଧନ ଯାହାର ନିର୍ଧନ। ଏଇଟା ବି ଆସିବାର ଏକ୍ଜାମ ରେ। ଏଇଠି ପାଖାପାଖି 7-8ଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଡିସ୍କସନ କଲେଣି ଯାହାକି ଏକ୍ଜାମ ରେ ଆସିପାରେ, ହେଲା କି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ଧନ ଗଲେ ନାହିଁ ନାମ ଯାହାର ଅନାମ, ଆଚ୍ଛା ନାହିଁ ବୋଧ ଯାହାର ନିର୍ବୋଧ, ନାହିଁ ଭୟ ଯାହାର ନିର୍ଭୟ, ନାହିଁ ମାପ ଯାହାର ଅମାପ, ନାହିଁ ରବ ଯାହାର ନିରବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନାହିଁ ରୋଗ ଯାହାର ନିରୋଗ, ନିରୋଗୀ ଲେଖିବନି ନିରୋଗ, ନାହିଁ ଲଜ୍ଜା ଯାହାର ନିର୍ଲଜ, ନାହିଁ ଲୋଭ ଯାହାର ନିର୍ଲୋଭ, ନାହିଁ ସୀମା ଯାହାର ଅସୀମ, ନାହିଁ ଶେଷ ଯାହାର ଅଶେଷ, ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଜହିଁରେ କର ଦେବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ, ନିଷ୍କର, ଯାହା କଷ୍ଟରେ ଲାଭ କରନ୍ତି କଣ କଷ୍ଟ ଲବ୍ଧ, ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଯାହା ଅନାୟାସରେ ଲାଭ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଅନାୟାସରେ ଲାଭ କରାଯାଇଛି ତା କଣ କହନ୍ତି, ଯାହା ଅନାୟାସରେ ଲାଭ କରାଯାଇଛି ଅନାୟାସ ଲବ୍ଧ, ଅନାୟାସ ଲବ୍ଧ। ଅନ୍ୟ ଆଡେ ମନ ଯାହାର ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରନ୍ତି ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାୟକ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ ଯେ କରିଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ। ଅନ୍ୟ ଆଡେ ମନ ଯାହାର ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ, ଆପଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ସ୍ୱଭାବ ଯାହାର କଣ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ। ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୁଅ, ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ନିଜ ସିଂହରେ ମାଟି ତଳ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୁଅ। ଆଚ୍ଛା ଉଦାର ଅଟେ, ଯିଏ ଉଦାର ଅଟେ ଚରିତ ଯାହାର କଣ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦାର ଚରିତ। ଆଚ୍ଛା ଏକ ଦେଶକୁ ଦେଖନ୍ତି ଏକ ଦେଶ ଦର୍ଶୀ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥିର, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉଥରେ କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥିର କରି ପାରୁନାହିଁ ଯେ କଣ କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ, କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ। ଆଚ୍ଛା ଦୂରକୁ ଦେଖି ପାରୁନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଦୂରଦର୍ଶୀ, ଦୂରକୁ ଦେଖି ପାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦୂରଦର୍ଶୀ। ଆଚ୍ଛା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଛି କୀର୍ତ୍ତି ଯାହାର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ସତ୍ୟରେ ନିଷ୍ଠା ଯାହାର ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ। ଆଚ୍ଛା ପରିଣାମକୁ ଦେଖି ପାରୁନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅପରିମାଣଦର୍ଶୀ। ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ସମଦର୍ଶୀ। ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତର, ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତର, ଅନ୍ୟ ଦେହ ଦେହାନ୍ତର, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ପରି ପୁରୁଷ ବ୍ୟାଘ୍ର, ପୁରୁଷ ବ୍ୟାଘ୍ର ପରି ପୁରୁଷ ବ୍ୟାଘ୍ର। ଆଚ୍ଛା ନର ସିଂହ ପରି ନରସିଂହ, ଘନ ପରି ଶ୍ୟାମ ଘନଶ୍ୟାମ, ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଯାହାର ଅନନ୍ୟ ପାୟ, ନାହିଁ ଅନ୍ତ ଯାହାର ଅନନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ନାହିଁ ଅପରାଧ ଯାହାର ନିରପରାଧ, ନାହିଁ ଆକାର ଯାହାର ଅନାକାର, ନାହିଁ ଆଦି ଯାହାର ଅନାଦି, ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ଯାହାର ଅଜ୍ଞାନ, ନାହିଁ ଦୟା ଯାହାର କଣ ନିର୍ଦୟ, ନାହିଁ ଦୋଷ ଯାହାର ନିର୍ଦୋଷ, ନାହିଁ ଧନ ଯାହାର ନିର୍ଧନ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନାହିଁ ନାମ ଯାହାର କଣ ଅନାମ, ନାହିଁ ବୋଧ ଯାହାର ନିର୍ବୋଧ, ନାହିଁ ଭୟ ଯାହାର ନିର୍ଭୟ, ନାହିଁ ମାପ ଯାହାର ଅମାପ, ନାହିଁ ରବ ଯାହାର ନିରବ। ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ନିରୋଗ ଯାଇଥିବା ବୋଧେ, ଟିକେ ପଛକୁ ଫେରି ଆସିଲା ବୋଧେ ଏବେ। ଆଚ୍ଛା ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗଲେ, ଉଦାର ଚରିତ ଗଲେ, ଏକଦର୍ଶୀ ଗଲେ, କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ ଗଲେ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଲେ, ସମଦର୍ଶୀ ଗଲେ।
ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆସିବା ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଭୋଜନ ଦର୍ଶନ ଯାହାର ଶୋଭନ ଦର୍ଶନ ଯାହାର ସୁଦର୍ଶନ। ଶୋଭନ ଦର୍ଶନ ଯାହାର ସୁଦର୍ଶନ। ମହତ ଅଟେ ଅସହ୍ୟ ଯାହାର ମହାଶୟ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ଯାର ମିଶିଛି ଅଗ୍ରଜ ମାନେ କି ବଡ ଭାଇ। ଆନନ୍ଦର ଅଭାବ ନିରାନନ୍ଦ। ଆନନ୍ଦର ଅଭାବ ଯୋଉଠି ନା ଆନନ୍ଦ ଯୋଉଠି ନାହିଁ ନିରାନନ୍ଦ। ଖାତିର ଅଭାବ କଣ ବେଖାତିର। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନନର ଅଭାବ ନିର୍ଜନ ଯୋଉଠି ଜନ ନାହାନ୍ତି ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ବିଘ୍ନର ଅଭାବ ନିର୍ବିଘ୍ନ। ନିର୍ବିଘ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କୌଣସି ବିଘ୍ନ ନାହିଁ। ଭୟର ଅଭାବ ନିର୍ଭୟ। ଭିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯୋଉଠି କି ଭିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେନି କଣ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ହିସାବର ଅଭାବ ବେହିସାବ। କାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାୟିକ। ଜନ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜାନ୍ତବ। ଧାତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାତବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଚ୍ଛା ପୃଥିବୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପାର୍ଥିବ। ପୃଥିବୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଣ ପାର୍ଥିବ। ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବୈଦେଶିକ। ସମୁଦ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ। ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ। ଉଦ୍ଭିଦରୁ ଜାତ ଉଦ୍ଭିଜ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଖଣିରୁ ଜାତୀୟ କଣ ଖଣିଜ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ। ଜଳୁ ଜାତ ଯେ ଜଳଜ। ପଙ୍କଜରୁ ଜାତ ପଙ୍କଜ। ସରହସ୍ୟରୁ ଜାତ ସରଜ। ଉପକାର ସ୍ୱୀକାର କର ଯେ କୃତଜ୍ଞ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ରହିଲି ଅର୍ଥାତ ଆପଣ ମତେ ବହୁତ ଉପକାର କଲେ। ଉପକାର ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଯିଏ ସ୍ୱୀକାର କଲା ସେ କଣ କୃତଜ୍ଞ। ଆଚ୍ଛା ଉପକାର ମାନେ ନାହିଁ ଯେ କୃତଘ୍ନ। ଦୁଇଥର ଜାତ ଯେ ଦ୍ୱିଜ। କିଏ ପକ୍ଷୀକୁ ଦ୍ୱିଜ କହନ୍ତିନି କି ଥରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଅଣ୍ଡାରୁ ତାପରେ ପୁଣି ଅଣ୍ଡା ଫାଟିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ କହନ୍ତି ଦ୍ୱିଜ କହନ୍ତିନି କି। ଆଚ୍ଛା ଧନ ଇଚ୍ଛା କରେ ଯେ କଣ ଧନାର୍ଥୀ। ଆଚ୍ଛା ନଭକୁ ଚୁମ୍ବନ କରେ ଯେ ନଭ ଚୁମ୍ବୀ। ପଛରେ ଜନ୍ମିଛି ଯେ ଅନୁଜ। ଆଚ୍ଛା ପାଦରେ ଯାଏ ଯେ ପାଦପ। ଆଚ୍ଛା ବାର ଆଡେ ବୁଲେ ଯେ ସେ ବାରବୁଲା। କିଏ ବାବୁଲା। ଆଚ୍ଛା ବିଦ୍ୟା ଇଚ୍ଛା କରେ ଯେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ। ବାବୁଲା ଲେଖିବେନି ବାର ଆଡେ ବୁଲେ ଯେ ସେ ହେଲା ବାବୁଲା। ଆଚ୍ଛା ବୋଲ କରେ ନାହିଁ ଯେ ନାହିଁ ସେ କଣ ଅବୋଲ କରା। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଦେଖିବା ମେଘକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ଯେ କଣ ମେଘ ସ୍ପର୍ଶୀ। ଶରଣ ଇଚ୍ଛା କରେ ଯେ ଶରଣାର୍ଥୀ। ସତ୍ୟ କହିବା ଅଭ୍ୟାସ କରେ ଯେ ସତ୍ୟବାଦୀ। ସହିବା ସ୍ୱଭାବ ଯାହାର ସହିଷ୍ଣୁ। ଏକ କାଳରେ ଜାତେ ଯେ ଏକ କାଳୀନ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଦେଖିବା ସମକାଳରେ ଜାତ କଣ ସମକାଳ ଜାତ ସମକାଳୀନ। ଆଚ୍ଛା ସେହି କାଳରେ ଜାତ ତତ୍କାଳୀନ। ଆଚ୍ଛା ଜାତ ହୋଇନାହିଁ ଯେ ଶତ୍ରୁ ଯାହାର ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ରାଜା ଥିଲେ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ। ଆଚ୍ଛା ଯାହାଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବାର କଷ୍ଟ ଦୁର୍ଲଭ। ଯାହାକୁ ଯାହା କରିବା ଉଚିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏହା ମୋର କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବାପା ମା ବୁଢା ହେଲା ପରେ ବା ବୃଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା କରିବା ଉଚିତ। ଯାହାକୁ ଲାଭ କରିବା କଷ୍ଟକର ଦୁର୍ଲଭ। ହଁ ନା ନାଇଁ କହନ୍ତୁନି ଏ ଜିନିଷ ପାଇବା ବହୁତ ଦୁର୍ଲଭ। ଆଚ୍ଛା ଜାତ ନାହିଁ ଶତ୍ରୁ ଯାହାର ଶତ୍ରୁ ସେହି କାଳେ ଜାତ ତତ୍କାଳୀନ। ଆମ ତତ୍କାଳ ଗୋଟେ ଟିକେଟ କଟାଯାଏ ଜାଣିଛ ନା ଟ୍ରେନରେ କଣ ସେଇ କାଳରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କରାଗଲା ବା କରାଯାଉଛି ତାକୁ ତତ୍କାଳ। ସେଇ କାଳେ ଯିଏ ଜାତ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରାହେଲା ନା ଏଟା। ଆଚ୍ଛା ଯାହା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଅଦୃଷ୍ଟ। ଯାହା ଦୋଳିତ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି କଣ ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ। ମୁଁ ସେ କାମ କରିବି କି ନାହିଁ ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ ହିଁ ଅଛି ବା କୌଣସି ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ। ଏବେ ଯାହା ନୟନରୁ ନୟନକୁ ସୁନ୍ଦର କଣ ନୟନାଭିନାବ। ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କଣ ଯାହା ନିବାରଣ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ କଣ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ। ଯାହା ନିବାରଣ କରିବା କଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ କଣ ହେଲା ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ। ଯାହା ପରିହାର କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣା ଯାଇ ନଥିଲା କଣ ଅଶ୍ରୁତ ପୂର୍ବ। ସୁ ଧାତୁ ଥିଲା ଗୋଟେ ସୁ ଶୁଣିବା ବୁଝିପାରିଲେ କି। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣା ଯାଇ ନଥିଲା। ଯାହା ଆମେ କେବେ ଶୁଣି ନଥିଲେ ଅଶ୍ରୁତ ପୂର୍ବ। ଯାହା
ପୂର୍ବରୁ ହୋଇନଥିଲା, ଅଭୂତପୂର୍ବ। କେବେ ଆପଣ ଦେଖିନଥିବେ, କି ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲି, ଆପଣ କଥାରେ କହନ୍ତୁନି ସେମିତି, ଯାହା କେବେ ଆପଣ ଦେଖିନଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଦେଖିଲେ, ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ। ଅନେକ ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୃହତ, ବୃହତ୍ତମ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। କୂଳକୁ ନିକଟ, ଉପକୂଳ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କଣ ଅଛି ଆଉ। ବନର ସଦୃଶ, ଉପବନ। ସାଗରର ଠାରୁ ନ୍ୟୁନ, ଉପସାଗର। ଆଚ୍ଛା, ଅଧିକ ଘଞ୍ଚ, ନିଘଞ୍ଚ। ଘଞ୍ଚ ମାନେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ କହନ୍ତି, ଅଧିକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ବୁଝିଲ। ଆଚ୍ଛା, ରୂପର ଯୋଗ୍ୟ, ଅନୁରୂପ। ବିମ୍ବର ସଦୃଶ, ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ପ୍ରତିବିମ୍ବ କଣ, ଛାଇ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କଣ ଅଛି। ମୂର୍ତ୍ତିର ସଦୃଶ, ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ଡେଡ ହେଲା ପରେ କଣ କରନ୍ତି, ଘରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରଖନ୍ତି, ହଁ ନା ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ନିଜକୁ ପଣ୍ଡିତ ମନେ କରେ ଯେ ପଣ୍ଡିତ ମନ୍ୟ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜୟ କରିଅଛି ଯେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ। ଆଚ୍ଛା, ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଜୟ କରିଛି ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଇ ଦିଟାରେ କେତେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଜୟ କରିଛି ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କିଏ, ପାଞ୍ଚଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ନା ନାଇଁ। ଯୋଉଟା ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜିଭରେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଣିବା, ଦେଖିବା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ, ଯୋଉ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭିତରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜୟ କରି ଥିଲା ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ। ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର କୁ ଯେ ଜୟ କଲା, ଅର୍ଥାତ ଇନ୍ଦ୍ର କିଏ, ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର। ଇନ୍ଦ୍ର କୁ ଜୟ କରନ୍ତି ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଯିଏ ଅତିକ୍ରମ କଲା, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଯିଏ ଜୟ କଲା, ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ। ଇନ୍ଦ୍ର କୁ ଯେ ଜୟ କଲା, ସେ ହେଲା କଣ, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ତିନିଟା ଜିନିଷରେ କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜୟ କରେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କହିଲେ କି ଯୋଉ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି ଆମର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ଶୁଙ୍ଘିବା ଘ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଦେଖିବା ଦର୍ଶନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଶୁଣିବା ଶ୍ରୋତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଆଉ ସ୍ପର୍ଶେନ୍ଦ୍ରିୟ, ସ୍ପର୍ଶ ଟଚ୍ କଲା ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଜିଭରେ ଯୋଉଟା ସ୍ୱାଦ ଚାଖୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିଲା, ଆକୁ ଯେ ଜୟ କଲା କଣ, ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ। ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଜୟ କଲା, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ। ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଯେ ଅତିକ୍ରମ କଲା, କ୍ରସ କଲା, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ। ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ। ଶୁଶ୍ରୁ ଅଛି ଯାହାର, ଶୁଶ୍ରୁଳ। ମାନସକୁ ଅତିକ୍ରମ ଯେ ଅତି ମାନସ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦାନର ଯୋଗ୍ୟ, ଦାତବ୍ୟ। ସମ୍ମାନର ଯୋଗ୍ୟ, ସମ୍ମାନନୀୟ। ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ପାରିବାରିକ। ଦିନକୁ ଦିନ, ପ୍ରତିଦିନ। ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ, ପ୍ରତିବର୍ଷ। ଅର୍ଥ ଅଛି ଚାହିଁରେ, କଣ, ସାର୍ଥକ। ଚାରି ମୁହଁ, ଚାରିମୁହିଁ ମିଶିଛି ଯୋଉଠି, ଚାରିମୁହାଁ ଛକ। ଶୁଣିଥିବେ ଚାରିମୁହାଁ ଛକ, ଚାରିଟା ମୁହାଣ, ଚାରିଟା ରାସ୍ତା ଅଛି ମିଶିଛି। ଆଚ୍ଛା, ସମାନ ଉଦର ଯାହାର, କଣ, ସହୋଦର। ସାତ କୋଶ ଦୂରତା ଅଛି ବିଶିଷ୍ଟ, ସାତ କୋଶିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ, ସାତ କୋଶିଆ ଜଙ୍ଗଲ। ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ସସ୍ତ୍ରୀକ। ମୃତ ଅଛି, ହୋଇଛି ପତ୍ନୀ ଯାହାର, କଣ, ବିପତ୍ନିକ। ଆଚ୍ଛା, ପରିବାର ସହିତ, ସପରିବାର। ଲେଖନ୍ତୁନି କାର୍ଡରେ, ସପରିବାର ସହ ବାନ୍ଧବୀ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ, ସେ ହେଲା ସପରିବାର। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା, ବାନ୍ଧବ ସହିତ, ସବାନ୍ଧବ। ବାନ୍ଧବ ସହିତ, ସବାନ୍ଧବ। ବାନ୍ଧବ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସବାନ୍ଧବ। ଆଚ୍ଛା, ବିଶେଷ ନମ୍ର, ବିଶେଷ ନମ୍ର, କଣ, ବିନମ୍ର। ଆଚ୍ଛା, କମଳ ପରି ନୟନ ଯାହାର, କମଳ ନୟନ। ଆଚ୍ଛା, ଚକ ପରି ନୟନ ଯାହାର, ଚକା ନୟନ କିଏ, କାଳିଆ ସାନ୍ତ। ଚାରିଭୁଜ ଯାହାର, ଚତୁର୍ଭୁଜ ଜଗନ୍ନାଥ। ସବୁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଦଶ ଆନନ ଯାହାର, ଆନନ କହିଲେ କଣ, ମୁଣ୍ଡ। ଦଶ ଆନନ ଯାହାର, ଦଶାନନ। ବୀଣା ପାଣିରେ ଯାହାର, ବୀଣା ପାଣି। ଆଚ୍ଛା, ଅହନ ଓ ରାତ୍ର, ଅହରାତ୍ର। ଜାୟା ଓ ପତି, ଦମ୍ପତି। ଯେ ବାଟରେ ଯାଏ, ସେଲା କଣ, ବାଟୋଇ। ଯେ ହାଟରେ ଯାଏ, ହାଟୁଆ। ଉତ୍କଳ ଜାତ ଯିଏ, ଉତ୍କଳୀୟ। ଏସବୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ରିପିଟଲି ପଢିବେ, କନଫ୍ୟୁଜନ ସବୁ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯିବେ ଆପଣ ମାନେ। ଭାରତର ଜାତର ଯିଏ, ଭାରତୀୟ।
ଭାରତରେ ଜାତ ଯେ କଣ ଭାରତୀୟ। ଆଚ୍ଛା କାଚ ବିକିବା ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା କଣ କାଚରା। ଆଚ୍ଛା ପାଟ ବିକିବା ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା ପାଟରା। ପାନ ବିକିବା ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା ପାନରା। ଶଙ୍ଖ ବିକିବା ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା ଶଙ୍ଖାରୀ। ଢିଙ୍କି ଦ୍ୱାରା କୁଟା ଢିଙ୍କି କୁଟା। ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଠରୁ ଖଣ୍ଡିଆ କଣ ଗୋଠ ଖଣ୍ଡିଆ। ଅହନ ପୂର୍ବ ପୂର୍ବାହ୍ନ। ନଈର ମଝି ମଝି ନଈ। ଯେ ଦେବ ସେ ଋଷି ଦେବର୍ଷି। ଯେ ରାଜା ସେ ଋଷି ରାଜର୍ଷି। ମହାନ ଅଟେ ଋଷି ମହର୍ଷି। ଆଚ୍ଛା ସପ୍ତ ଋଷିର ସମାହାର କଣ ସମାହାର ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସରେ ମହର୍ଷି। ଉଚ୍ଚିତ ଆକାର କଦାକାର। ଘୋଡ଼ା ଟଣା ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଟଣା ଗାଡ଼ି। ଦାଣ୍ଡର ସମୀପସ୍ଥ ଦୁଆର ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର। ଧନକୁ ଜୟ କରିଛି ଯେ ଧନଞ୍ଜୟ। ବିଶ୍ୱକୁ ଭରଣ କରେ ଯେ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ବିଶ୍ୱମ୍ଭର। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଛି ଯେ କଣ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ। ଉତ୍ଥାନ ପାଦ ଯାହାର ଉତ୍ଥାନ ପାଦ। ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯାହାର ମନ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ। ଆଚ୍ଛା ଖରେ ବିଚରଣ କରିଯିବା ଆକାଶ ଖଗ ମାନେ କଣ ଆକାଶ। ଖଗରେ ବିଚରଣ ଖେଚର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ଵ ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କଣ ଆସ୍ତିକ। ଯାହାର ନାହିଁ ସେ ନାସ୍ତିକ। ଆଚ୍ଛା ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁ। ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁ କଣ ଗୁରୁତର। ଦୂର ପ୍ରତି ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ଦୂରଦର୍ଶୀ। ନାହିଁ ଦୟା ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦୟ। ଯେଉଁ ନାରୀକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ କଣ ଅସୂର୍ଯ୍ୟ ବଶ୍ୟ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ସହଜରେ ଗମନ କରି ହୁଏ ନାହିଁ ଦୁର୍ଗମ। ଶକ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି ଯଥା ଶକ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସଖାର ଅଭାବ ସଖ୍ୟ। ସଖାର ଅଭାବ ସଖ୍ୟ। ସାଧ୍ୟର ଅର୍ଥିତ ଅସାଧ୍ୟ। ସ୍ମରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ମରଣୀୟ। ସର୍ବଜନଙ୍କର ସହିତ ସାର୍ବଜନୀନ। ଶୁଣିବାର ଯୋଗ୍ୟ କଣ ଶୁଣିବାର ଅଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଅଶ୍ରାବ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା ଶୋଭନା ଶୋଭନା ଶ୍ରୀ ଯାହାର ସୁଶ୍ରୀ। ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଶରୀର ଧାରଣ କରନ୍ତି ଯେ କଣ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ। ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ କିଏ ଶିବ। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ପାତାଳ ଫୁଟା ଠାକୁର ଯିଏ ନିଜେ ନିଜେ ବନାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶରୀର ଯିଏ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଯିଏ ହେଇଛନ୍ତି ଅଟୋମେଟିକ ସେ ହେଲେ କିଏ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ। ଏବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଣ ଏକପଦୀକରଣର ଚାପ୍ଟରଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲେ। ଆକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି ଯେ ଯାହା କ୍ଲାସ କରାଯାଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ସପୋଜ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କିଛି କାମ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭିଡିଓ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଗେମ୍ ଖେଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ବହୁତ କମ। ବର୍ଷକଟା କେତେବେଳେ ଗଡିଯିବ ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ୍ୟାରିୟରର ଏଇ ସମୟଟା ଆଉ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ପାଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ଥରେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ 10th ରେ ମୋର ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ମାର୍କ ଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଆପଣ କେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ବିଏଡ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଓଟିଇଟି ଓସିଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ମାର୍କ ଆପଣ କମ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁତାପ କରିବେ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ସମୟଟା ଦେଇଥାନ୍ତି ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ସାରଙ୍କ କଥା ମାନିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ମୋର ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। କିଛି ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଇନି। ଆଗକୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ବଳିଛି ଲମ୍ବା ଫ୍ୟୁଚର ଆପଣ ମାନ ବଳିଛି। ସମୟ ଦେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡେ ବସିଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଭିଡିଓକୁ ଅନ୍ କରିବେ ପକେଟରେ ରଖିବେ ଖାଲି ଶୁଣିବେ। କିଛି ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଝିଅ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ପାଖରେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କଲେ ଶୁଣିଲେ। ଏସବୁ କଥା କଣ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଣ ସେଟା ମେମୋରିରେ ସେଭ ହେଇଯାଏ। କାନରେ ପଢିବା ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ ଅଟୋମେଟିକ ସିଏ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ଅଟୋମେଟିକ ସେଭ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଏତେ ଗୁଡା ଘୋଷିବେ କେମିତି କେତେବେଳେ ଆକୁ କେମିତି ଘୋଷିବେ ଆପଣ ଇଏ କଣ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ଆପଣ କହିବେ 2 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଛି ଏଟା ମନ କି ଘୋଷିତେ ଆନ୍ସର ଟା ଏଇଆ ହବ ନା। ଏସବୁ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଆକୁ ନ ବୁଝିଲେ ଆପଣ ହେଇପାରିବେ। ଆ ଦେହରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଦେଖିଲିଣି 50 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଯାହାକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜନ ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାଇଁ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି କଣ ଥିଲା ଆଗକୁ ଆପଣ ଏଇ ତିନିଟାରେ କେତେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଅଛି। ଏମିତି ବହୁତ ଅନେକ ଅଛି ତା ଭିତରେ। ତେଣୁକରି ଯୋଉମାନେ ଆମ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି
ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ଯେତେବେଳେ ଫାଙ୍କା ଆପଣ ବସିଲେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଆରାମସେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ପକେଟ ରଖିଲେ ଇୟର କଡ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଆପଣ ଏମିତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆରାମସେ ଶୁଣିବେ, ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି କଥା ଆପଣ କଣ ମନେ ରହେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରାମସେ ପୁରା ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ନେଇ ଆସିବୁ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି କଣ ସମଚାରିତ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ। ସମଚାରିତ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥବୋଧକ, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଥିବ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାହା ହେଇଥିବ ଦିଟା ଅର୍ଥ ଥିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସକୁ। ସମଚାରିତ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ, ଏକପଦୀକରଣ ସରିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ରୂଢି ସରିଲେ, ଏମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣ, ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେବା। ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ଅପସନାଲ ଯୋଉମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ଓଡ଼ିଆ ଅପସନାଲ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣ ଅଛି, ଅଳଙ୍କାର ଅଛି, ସମାସ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା। ସାଂସ୍କୃତିକ ଗ୍ରାମାର ଅଛି, ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଯୋଉ ମାସେ କୁହା ହେଇଥିଲା କେବଳ ଆମେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମେ କ୍ଲିୟର କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ମାସରେ ଗ୍ରାମାର କ୍ଲିୟର ନ କରିବା, ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଚାପ୍ଟର ପଢେଇବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର, ଡିସ୍କସନ, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ପୁରା ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଲାଗି ପଡିକି ଏଇ ମାସରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଣ କରିବା ନା ଆମର 10 ତାରିଖ ଦିନ ନା ସମଥିଙ୍ଗ ବୋଧେ 12 ତାରିଖ ବୋଧେ ଆମ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ମାସ ମେ 12 ଭିତରେ ଆମେ କଣ କରିବା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆମର ବ୍ୟାକରଣ, ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ, ଓଡ଼ିଆ ଅପସନାଲ ବ୍ୟାକରଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ବିଭାଗର ବ୍ୟାକରଣ, ଏସବୁକୁ ଆମେ କଣ କରିବା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରାଇ ନେବା। ବ୍ୟାକରଣ ରଖିନଥିବା ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ରାପିଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମର ଦିନକୁ ଆମେ ଲାଇଭ ଆସିବା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡିଓ ଦିଆ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ଲାଇଭ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସାମ ପାଖାପାଖି ଆସିବ ପୁରା ଆମେ ଲାଇଭକୁ ଆସିବା, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ପରିଶ୍ରମ ପୁରା ହାର୍ଡ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ଆଗକୁ କେମିତି ଥିବି, ପୁରା ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ। ବିଶ୍ୱ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଛି, ଆଉ ଆମର ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଲାଗିବା, ବହୁତ ବଢିଆ ରେଜଲ୍ଟ କରିବା। ନୋ ଟେନସନ, ଆଗକୁ କେମିତି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବା ତା ପାଇଁ ଲାଗିବା। ଆମେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ। ଆମେ ମାନେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ କରୁଛୁ, ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ ଦଉଛୁ, ସମୟ ଦଉଛୁ, ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ସେତିକି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାପା ମା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ନୂଆ ଏକ ଭିଡିଓରେ। ମିଲନ ଷ୍ଟଡି ପଏଣ୍ଟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାହେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।